small event that we have organized here today. I'd like Mr. Ramna Koganti to step up. So everybody seated in the audience today has donated $500, and Mr. Ramna Koganti will now present the check to the NGO. There are 200 people seated in the audience here today, and each one has donated $500. I would like to acknowledge the presence of Mr. Ravi Reddy in the audience. Mr. Ravi Reddy is an established entrepreneur and philanthropist. He has contributed generously to many relief projects and social causes like the Tsunami Relief Fund. I'd also like to acknowledge the presence of Dr. Tulsi Devi Polavarupu, a leading gynecologist at Brooklyn Hospital and a teaching professor at Long Island College Hospital. She is the architect and the leading force in pioneering the famous Indo-American Cancer Hospital located in Hyderabad. She brought focus to the Nandamuri Basavatarakam Trust project that was very dear to Sri N.T. Ramarao Garu, and channeled its objectives into the Indo-American Cancer Hospital. She has donated between $600,000 to $800,000 towards healthcare and education through the Nandamuri Basavatarakam Trust. I would like to bring focus now to the people who have made the following pledges to NTR Memorial Trust. Panchaka Aksharya Talluri and Sons, Dr. Raja Talluri and Jaya Talluri, $20,000 towards the trust. A big round of applause. Dr. Tulsi Devi Polavarupu has pledged $10,000 towards the trust. Mr. Ravi Reddy Mr. Narendra Reddy has donated $50,000 towards the trust. I call upon Mr. Narendra Reddy to come up and say a few words. Ladies and gentlemen, good evening. I would like to speak in Telugu. A few things. I grew up as a fatherless kid. I lost my father at the age of 10. So I know how hard it was, our life, and I know how my mother went through the hard work, and so somehow, finally we are here and doing well in all aspects. So, and I know the value of mother and motherland. So I always encourage any person who wants to do any kind of charity work, which I was always motivated by a couple of people and with my life experience. So today Rosie Vakasham vachindi, so which I never hesitated to do this $50,000 donation. Okati I wanted to say very specifically, I did not donate this $50,000 just because the trust has NTR name. It is because of the trust I have on Chandrababu Naidu Garu. So we all know about him. I don't need to tell anything extra. He's a very practical person. So when he was chief minister, the kind of programs and things that he did, and we all are here part of his efforts also, I can say that. So
I hope, I think that much I wanted to convey today. So, and one more thing I would like to say, మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు యూఎస్ఏకి వచ్చిన రోజు నుంచి I was thinking, I should do something. So then I was motivated by you. ఒకటి ఆలోచన వచ్చింది ఏంటంటే మన ఏపీ నుంచి పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ and everybody, not everybody, most of the people are doing some charity work back home, but there is no connectivity between each other. So అన్ని ఊర్లలో కొంతమంది స్కూల్స్ కట్టిస్తున్నారు, కమ్యూనిటీ హాల్స్ కట్టిస్తున్నారు, రోడ్లు వేయిస్తున్నారు, వాటర్ ట్యాంక్స్ కట్టిస్తున్నారు, గుళ్ళు కట్టిస్తున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. బట్ ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఎవ్రీబడి ఇంటూ అండర్ వన్ అంబ్రెల్లా సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ and it will be motivated to to other people, and it will the good part of it will be cultivated to others. And then I just started an organization called APNRI Seva, apnriseva.org. So ikkada endante everybody can get log on to the website, can ever em chesina vallu they can put their information in it, elanti charity work chesina, సో దట్ అంటే అది పబ్లిక్గా ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అండ్ అంటే మనం చేసినది ఇంకోళ్ళకి చేయాలనిపించవచ్చు, వేరే వాళ్ళు చేసింది మనకు చేయాలనిపించవచ్చు. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఏదో ఒక రోజు దట్ విల్ కాల్ దట్ స్ప్రెడ్ అవుట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వన్ అదర్ ఐడియా దట్ ఐ హ్యాడ్, అండ్ ఐ రిజిస్టర్డ్ వైల్ యువర్ హియర్ దట్ వెబ్సైట్, సో విచ్ ఇస్ లాస్ట్ సాటర్డే. అది ఈరోజు మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి రాత్రి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నరేందర్ రెడ్డి అండ్ ఆల్సో రవిరెడ్డి గారు. నరేందర్ రెడ్డి అయితే ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. $50,000 ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్కి ఇచ్చి అదే మరి ఈ యొక్క సేవాభావాన్ని పెంచాలని ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేశాడు. ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నారు. మీరు కూడా గట్టిగా అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాంటి వస్తుంది. రెండోది వారు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఎన్ఆర్ఐ మీరు చెప్పిన .com ఎన్ఆర్ఐ apnriseva.org అది పెట్టి ఆర్గనైజ్ చేశారు. చాలా సంతోషం. నేను కూడా ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ ప్రపంచంలో ఉండే తెలుగు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ ప్లాట్ఫామ్ కింద తీసుకొచ్చి అదే మరి ఏ ఊరి నుంచి వచ్చారో మీకు అది కూడా లింక్ చేసి పలానా ఊర్లో ఆ .com పోయినప్పుడు ఆ దీంట్లో చూసినప్పుడు వెబ్సైట్లో చూసినప్పుడు ప్రపంచంలో ఇక్కడ న్యూజెర్సీ ఉండొచ్చు, వాషింగ్టన్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే లండన్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడున్నా సరే వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొచ్చి విలేజ్ వారిగా, మండల వారిగా, నియోజకవర్గ వారిగా, జిల్లా వారికి తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఆ జిల్లాని ఎట్లా అభివృద్ధి చేస్తారో ఒక విజన్ తయారు చేయమని మీకు అప్పుడు చెప్తున్నాను. మీరందరూ కూర్చొని ఆ విలేజ్కి కానీ, ఆ మండలానికి కానీ, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేస్తే రేపు గవర్నమెంట్ వచ్చినా మీరు తయారు చేసిన విజన్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మీరు గవర్నమెంట్ కలిసి రేపు ఆ కార్యక్రమం చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అది కూడా చేయాలనుకుంటున్నాం. దానికి ఇప్పుడు నరేంద్ర రెడ్డి చెప్పిన .com కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని కూడా మనం లింక్ పెట్టుకొని వర్కౌట్ చేస్తాం వారికి తెలియజేసుకుంటూ అది చాలా బాగా చేశారు. మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తున్నారు. ఇంకో పక్కన పంచాక్షరయ్య వారిని నేను అభినందించాలి. వారు నాకు బాగా ఎప్పటి నుంచో పరిచయం. వారిని చూసినప్పుడు నాకేంటంటే పిల్లల్ని బాగా చదివించడం, ఆయన చేసిన పని గొప్ప పని ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలందరినీ బాగా చదివించారు. ఇప్పుడు అందరూ అమెరికాకు వచ్చేసారు. బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు సంపాదించి చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. అందుకని ఇప్పుడు మన వాళ్ళతో కలిసి ఒక $20,000 ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్కి ఇచ్చారంటే ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టి అమెరికాకు వచ్చి బాగా డబ్బులు సంపాదించి మళ్ళీ ఆ ప్రాంతంలో మంచి సేవా కార్యక్రమాలు వారు చేస్తున్నారు. ఊర్లో స్కూల్ బిల్డింగ్స్ కానీ చాలా డబ్బులు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, బాగా చేశారనుకుంటారు. చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా ఉత్సాహంగా అదే గోదావరి ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ చాలా కార్యక్రమాల్లో ఏదొచ్చినా ముందుండే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. దానికి కూడా వారిని కూడా అభినందిస్తున్నాను. అదే మరి తులసి గారు కూడా, డాక్టర్ తులసి గారు కూడా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఈరోజు కూడా ఒక $10,000 ఇక్కడ మళ్ళా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. డబ్బులు ఇవ్వడమే కాదు, వారు ఎప్పుడొచ్చినా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వచ్చి